Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. Welcome to day 2. I've started. I couldn't actually show you the setup, but it looks something like this. We have RC 250, sorry, the Adventure 250 and also the Ninja 300. This is how the setup looks. The tail bag and also the top box. This is what I was talking about, the surprise that I wanted to show you. Because of the constant rain, I couldn't record. These are our rest of luggages. We just stopped by. I thought of saying hi to you guys and showing you our setup. We are, I think, close to 20 kilometers to Jedcherla, where we'll be taking our diversion. So for us today, the first pit stop is going to be Hampi. So he is my good friend Nitin. We are meeting after 5-6 years. So we bought similar looking jackets, we got similar looking rain jackets and whatnot. So let's hope the ride is going to be good. I will see you guys in the next stop. So guys, we just took a break. So we are still 250 kilometers to Hampi. My friend also got another camera to document. I have one. So that's how it is. So it's a little difficult, to be honest, because it's a single lane highway. So let us see. Now finally we are on the road, gang, and the weather looks amazing. No questions, no complaints, perfect. But yesterday was a little tricky because it was raining cats and dogs, and I had check engine light come up many a times, and as well the bike is behaving a little erratic. When I say erratic, what I mean is, so because of the luggage, top box and whatnot on the back, if you look at this, I will try to show when the road is a little nice. So if you look, if I take off my handle, do you see how the handle is vibrating? That's something that I have to deal with for now. I am thinking it's because of the top box. It's a 55 liter one that I got. I didn't pack it completely. It's not fully packed, but maybe it's because of the design, I suppose, which I have to come back after the ride and have it checked, because it's already late. We planned on actually leaving to Goa by 3:30 in the morning, and like I told you guys, I traveled from Guntur all the way without any sleep the night before. So I was a dead meat after coming back. So I got up at around 9:30, and then we decided, instead of doing a long ride all the way to Goa in one day, why not split it into 2 days, explore Hampi as well, and then head to Goa. Hello gang, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఇది మన సెకండ్ రైడ్ అనమాట. తెలుగులో ఫస్ట్ రైడ్ ట్రై చేశాను, అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను, వర్షం కూడా పడింది. సో ఈరోజు అయితే మనము ఇప్పుడు హంపీకి వెళ్తున్నాము. నిన్న గుంటూరు నుంచి నా ఫ్రెండ్ని కలవడానికి వచ్చాను, ఆ రికార్డ్ చేయలేకపోయా, మొత్తం వర్షం పడి మొత్తం అంతా టైం లేట్ అయిపోయింది. సో అదొకటి కాకుండా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నిన్న వర్షంలో నేను చాలా బైక్ మీద సెట్టింగు, షాపింగు, జాకెట్లు, గ్లౌజులు చాలా కొనేవి ఉండే. అవన్నీ కొనేసుకొని అన్నీ సర్దేసుకొని వెనకాల ఒక టాప్ బాక్స్ కూడా పెట్టించాను అనమాట మన బండికి. సో అవన్నీ చేసేసుకొని పడుకొని లేచి వాళ్ళ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మధ్యాహ్నం 12:30 అయిందనమాట మనకి. సో ఇప్పుడైతే మనం హంపీకి 250 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాము ఎగ్జాక్ట్గా. సో 6 hours రైడ్ అయితే చూపిస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ 4 అవుతుంది. సో లెటస్ హోప్ మనం అట్లీస్ట్ ఒక 8-9 కన్నా రీచ్ అవుతాము అని. మిగతా చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే సీనరీ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట, మొత్తం అంతా క్రేజీగా ఉంది ఎటు చూసినా. వెదర్ కూడా చాలానే బాగుంది ఈరోజు. సో చూద్దాం ముందు ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడైతే 2-3 రోజుల ముందు నిన్న కూడా వర్షం పడింది అన్నారు, ఈరోజు కూడా పడుతుందేమో అని రైన్ జాకెట్లు అవి ఇవి అన్నీ సర్దేసుకొని ఫుల్ తయారీతో అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం మనము. సో చూడాలి. సో బేసిక్గా నేను ఈరోజు నా ఫ్రెండ్తో వెళ్తున్నాను అనమాట. ఆ అబ్బాయి నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్, ఇదిగో వస్తున్నాడు.
డ్యూక్ 250 మీద వెళ్తున్నాడు, సారీ డ్యూక్ అడ్వెంచర్ 250 మీద వెళ్తున్నాడు. మనోడు యూఎస్లో ఉంటాడు. మనోడిని నేను ఆల్మోస్ట్ 6 years తర్వాత కలుస్తున్నా. చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనమాట, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా. ఇంకా నేను ఎప్పుడు వచ్చినా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండటం, వాడు మా ఇంట్లో ఉండటం, స్టడీస్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంట్లో ఉండిపోయి చదువుకోవటం, అట్లా అవన్నీ నడిచేవి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య యూఎస్ వెళ్ళాక, ఇంజనీరింగ్ అయినాక ఇది రెండోసారి బాబు రావటం. సో ఇది మన ఫస్ట్ రైడ్ అనమాట. వాడైతే రెంట్ బైక్ తీసుకున్నాడు. అక్కడ యుఎస్లో స్కౌట్ 660 ఇండియన్ బైక్ ఉంది మనోడి దగ్గర. అక్కడ రైడింగ్కి ఇక్కడ రైడింగ్కి మీకే తెలుసు కదా, నక్కకి నాగలోకానికి కూడా డిఫరెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అదొకటి కష్టం. అందుకనే కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాం అనమాట మేము, చిల్ అవుతూ. సో చూద్దాం ఎప్పటికి వెళ్తామో. వెదర్ అయితే ఇప్పటికైతే రచ్చ లేపేస్తుంది, చల్ల గాలి మొహం మీద మామూలుగా లేదనమాట. ఫస్ట్ ఆంటీ అయితే మంచిగా నాకు క్రేజీ దోశలు వేసి పెట్టారు. మంచి దోశలు తిని మనోడు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తిన్నాడు. తినేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. 11:30, 12కి అంతా సర్దుడు స్టార్ట్ చేసి 12:30కి ఎక్కాము హైవే. ఇంకా లంచ్ అయితే చేయలేదు, ఎక్కడో ఒక మంచి స్పాట్ దొరికితే ఆగుదామని. సో చెప్పడం మర్చిపోయానండి, నేను మొన్న అరకు వెళ్ళాను కదా, అదంతా ఇంగ్లీష్ బ్లాగ్లో ఉంది. లింక్ ఇక్కడ ఐ బటన్లో పెడతాను, చూడండి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అరకు వెళ్దామనే ప్లాన్ ఉందంటే బాగానే ప్లేసెస్ కవర్ చేశానమాట. అరకు కాకుండా లంబసింగి కూడా వెళ్ళాను. చూస్తుంటే చూడండి, డెఫినెట్గా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో ఉంటుంది. అండ్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశానంటే, నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు కిన్లే ఆర్ బిస్లరీ, ఇప్పుడు చూసారంటే వాడి బ్యాగ్లో కూడా ఒక బిస్లరీ బాటిల్ ఉంది, నా బ్యాగ్లో కూడా ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాం అనమాట. ఎప్పుడు ఆగితే అక్కడ ఒక బాటిల్ అయిపోగానే ఇంకోటి కొనేస్తాం. కానీ మొన్న వెళ్ళినప్పుడు వేరే నా బీటెక్ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాను. అందులో ఒక అబ్బాయి మాట విని లోకల్ వాటర్ ఎక్కడ ఆగితే అక్కడ లోకల్ వాటర్ తాగటం స్టార్ట్ చేసాము. ఇంటికి రాగానే దెబ్బ అయిపోయా, టైఫాయిడ్ అయింది. సో అదొక తలకాయ నొప్పి అయింది. అవన్నీ మెల్లిగా సెట్ అయ్యి నేను రికవర్ అయ్యి అంతా అయ్యేటప్పటికి ఓ 2 వారాల పైన అయితే పట్టింది మనకి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆ రైడ్ అయిన 1 monthకి ఇది మన ఇంకో రైడ్ అనమాట. సో ఒక 10 day to 9 day రైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాం మేము వెళ్దామని. మిగిలిందంతా చూద్దాం ఎంతవరకు, ఎక్కడ దాకా వెళ్తామో, ఏమేమి వెళ్తామో. మీరు కనుక ఈ రోడ్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేసిండి ఇంకేమన్నా ప్లేసెస్ మంచివి ఉన్నాయి సజెస్ట్ చేయడానికంటే డెఫినెట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే చెప్పండి. ఇప్పుడైతే మనకి 195 kilometers చూపిస్తుంది. బిలో 200 kilometers అయితే టచ్ చేసేసాము, ఇంకా ఫర్దర్ డిస్టెన్స్. సో మనకైతే ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా హెల్దీ రెస్టారెంట్, ఫుడ్ ప్లేస్ అయితే దొరకలేదు. ఇంట్లో నుంచి అట్లీస్ట్ స్నాక్స్ అన్నా ప్యాక్ చేసుకొని రావాల్సింది. ఎక్కడో చోట ఆగుదాంలే అన్న ఉద్దేశంతో వచ్చేసామన్నమాట. ఇప్పుడేమో 4:30 అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. లైట్గా ఆకలి అవుతుంది, చూడాలి. సో వెదర్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ముందు మీద ఇంకా బెటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే మనకి మంచిగా వర్షం పడే ముందు క్రేజీ మట్టి వాసన వస్తుంది కదా, అది గట్టిగా కొడుతుంది అసలు. అది వచ్చిన ప్రతిసారి అయితే అబ్బా ఆ ఫీలింగే వేరు. సో వర్షం అయితే పడుతుంది గట్టిగా అని అయితే అనిపిస్తుంది, కానీ మబ్బులు అయితే అంతేం లేవు. సో తుంపర చినుకులు ఇవన్నీ అయితే పక్కా. ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ అంట, అదైతే నాకు ఎక్కడ కనపడలే. హాయ్ గ్యాంగ్. సో ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ మన ప్యూర్ వెజ్ రెస్టారెంట్లో ఉన్నాను. పేరు మర్చిపోయా, బయటికి వెళ్ళి చూసి చెప్తా. ఇప్పుడే మాది ఫుడ్ లంచ్ కూడా అయిపోయింది. సో చూపించడం అయితే మర్చిపోయాను, ఎందుకంటే చాలా హంగ్రీ ఉండి తినేసా. ఫస్ట్ తినేసాక మాట్లాడదాం మిగిలినవన్నీ అని చెప్పేసి తినేసి ఇప్పుడు బయటకు వస్తూ మీకున్న అన్నీ చూపిస్తున్నాను. అది రెస్టారెంట్ రిసెప్షన్ అనమాట. ఎంటర్ అవ్వగానే ఇక్కడ చిన్న ఆవు, దాని చిన్న దూడపిల్ల ఉంది. ఇది బయట వీళ్ళ స్టోరేజ్ అనుకోవచ్చు, ఇంకేమన్నా అనుకోవచ్చు. కొంచెం వచ్చాక రిలాక్స్ అయ్యి అలా. ఇదేమో వీళ్ళ పార్టీ హాల్ అంట. ఇది మన బయట ఎంట్రన్స్ ఇది. సో ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది హ్యాండ్ వాష్
అండ్ సో ఆన్. సో బైక్స్ అయితే మనం ఇంత క్రేజీగా ఏకదమ్ ఎంట్రన్స్ ముందు పెట్టామన్నమాట సేఫ్టీ గురించి అని. బైక్స్ అయితే అరిపిస్తున్నాయి మొత్తం లగేజ్ అంతా. మనకి ఇంకా హంపీకి అయితే ఆల్మోస్ట్ 175 కిలోమీటర్స్ ఉంది నేను పెట్టిన లొకేషన్. మేము వెళ్తున్న పేరు విస్పరింగ్ రాక్స్ అని. లాస్ట్ టైం వెళ్ళి అక్కడ ఫుడ్ ఎంత బాగుందంటే అబ్బాబ్బాబ్బా అస్సలు మాటలు లేవండి. ఇటాలియన్ ఫుడ్, లసాన్యా తిన్నాను, అవి ఇవి తిన్నాను, అరిపించేసాడండి. సో దీని పేరు గ్రీన్ లీఫ్ ప్యూర్ ఫ్యామిలీ వెజ్ రెస్టారెంట్. సో నేను ఇది ఎందుకు ఇంత బయటకు వచ్చి మరి మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, ఇప్పటిదాకా నేను హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాక రాయచూర్ రోడ్లో అయితే వచ్చాను. మన మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఒక్క మంచి ప్లేస్ అయితే దొరకలేదు. మహబూబ్ నగర్లో ఒకటి చూశాను, అక్కడ అప్పుడే బ్రేక్ తీసుకొని స్టార్ట్ అయ్యాను కాబట్టి మళ్ళీ వెంటనే ఏం ఆగుతానని చెప్పేసి వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇది ఇంకొక క్రేజీ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే 1, 2, 3, 4, 5 అటుపక్క ఇంకొక పెద్ద పెద్ద గుట్టాలు. అవి ఎంత థర్మల్ పవర్ స్టేషన్, మనకి బొగ్గును కాల్చడం, దాని నుంచి వచ్చిన హీట్తో ఎలక్ట్రిసిటీ చేయటం ఫస్ట్ ఉన్న మనకు తెలిసిందే. ఇది పాత టెక్నాలజీ. అయితే సిటీ మధ్యలో చూసి అయితే నేను షాక్ అయ్యా. ఎందుకంటే అంతంత వెళ్ళి ఆ క్లౌడ్స్ అన్నీ పైన మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతుందంతా ఆ స్మోక్తోనే. మళ్ళీ ఇక్కడ వర్షం పడితే ఇక్కడ మరి ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఏమన్నా అసిడిక్ రెయిన్స్ అయితే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏంటి, అలాంటివన్నీ కొంచెం కన్సిడర్ చేస్తే బెటర్ అని. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ మనందరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకుంటేనే మనం ముందుకెళ్తాము. అదనేది నా ఒపీనియన్. సో చెప్పాలనిపించింది చెప్తున్నా. మీకు నచ్చితే ఆలోచించండి, లేదంటే వదిలేయండి. సరే, నెక్స్ట్ స్టాప్లో అయితే పక్కా కలుద్దాము. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. మీకు తొందరగా ఒక్కసారి ఈ చెట్లు, ఈ వ్యూ, ఈ క్లైమేట్ చూపిద్దామని అయితే ఆన్ చేశా. కానీ రైట్ సైడ్ ఉందండి వ్యూ, అదిరిపోతుంది. అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. అటు సైడ్ ఇందాక వచ్చింది ముత్తుకల్ మున్సిపాలిటీ అని, మామూలుగా లేదనమాట అటు సైడ్ మొత్తం. సో డ్యామేజ్ వచ్చి ఇక్కడ అనమాట. మొత్తం టైర్ చూస్తే మీరు, ఇదిగోండి టైర్ ఇలా అయిపోయింది అంతా, మొత్తం రౌండ్ అబౌట్. నేను తిప్పి చూసా మొత్తం అంతా. ఓకే, ఇంత గీసుకుపోయింది. క్లియర్ కనిపిస్తుందా? ఇది డ్యామేజ్. నేను నిన్న 10,000 సార్లు అడిగినాక ఉంటుందా అని నేను 2 hours 15 minutes మీ వాడు కనుక్కున్నాక ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇది పరిస్థితి. బ్రేక్ అయిపోయి టాప్ బాక్స్ నేను ఎట్లనో రెంచులతో ఎట్లనో ఇది ఇప్పా. ఇది పరిస్థితి. ఈ లాక్ ఏమో ఓపెన్ అవ్వట్లా. లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన, ఈ బటన్ పోయింది, ఇక్కడ బెండ్ అయింది. ఇది వెళ్ళి మొత్తం టైర్ని రుద్దేసింది. ఇవి మా సామాన్లు. ఇదిగో ఇవొకటి బాబు, అక్కడ చూడు. ఇక్కడ ఇంకా వెనకాల సామాన్లు ఎన్ని పడ్డాయో లెఫ్ట్ రైట్కి తుప్పల్లోకి ఎగురుకుంటూ, నాకు కూడా తెలీదు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం. ఇట్లా నేను నడుచుకుంటూ ఒక 1/2 kilometer వెళ్తే మీకు లెఫ్ట్ రైట్లో ఎంత చెత్త కనిపిస్తుందో నాకు తెలుసు. మొత్తం నా బండి నుంచి పడింది. ఇది పరిస్థితి. వీడి బండి మీద టై చేద్దామంటే ఏం లేదు. నా బండి మీద ఉన్న టైల్ బ్యాగ్ దానిలో మొత్తం ఫుల్ ఉన్నాయి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇది హైవే, ఏకదమ్ ఎంటీ హైవే. ఏం చేయాలో తెలీదు. 98 kilometers ఏమో ఉంది నాకు ఇంకా హంపీకి. రోడ్ మొత్తం దిగి పొదల్లోకి వెళ్ళి చీకట్లో నీట్గా ఈ చివరిని దాచిపెట్టా. ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటే దీని మీద ఏదైనా కప్పడానికి ట్రై చేస్తా. లొకేషన్ పిన్ పెడుతున్నా. ఇంకా లేచా ఉన్నారా అందరూ? బేసిక్గా మనతో పెద్ద అడ్వెంచర్ అయిపోయింది. మనం బైక్ ఎక్కినప్పుడు అడ్వెంచర్ కాందే రైడ్ కంప్లీట్ అవ్వదన్నమాట. నేను నిన్న కష్టపడి ఒక 55 లీటర్స్ది టాప్ బాక్స్ అంటారు కదా వెనకాల పెట్టించుకునేది, లాంగ్ రైడ్స్ కొట్టే వాళ్ళు వేయించుకుంటారనమాట. నా బండికి సెట్ అవుతుంది అంటే సరే కానీ అని చెప్పి ఒకటే వేయించుకోవాల్సింది, ఇంకోటి అది సెట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి పెద్దదే వేయించా 55 లీటర్స్. పంచాయతీ ఏమైందో ఇప్పుడు ఆగి వెళ్ళాక చూపిస్తాం మీకు. ఇప్పుడైతే టైం 11:20 అవుతుంది. ఇంకొక 19 kilometers అయితే చూపిస్తుంది.